व्यूअर्स वेलकम बैक इन आवर प्रोग्राम जी डॉक्टर साहब प्रोग्राम ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ व्यूअर्स ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ 84 ਨਾਲ ਫੇਸਬੁੱਕ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਜੁੜੇ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ YouTube ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰੋ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਹੈ 8:30 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਸੋ ਕੀਪ ਵਾਚਿੰਗ ਟੀਵੀ 84 ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੋ ਅਗਲਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਣਨੇ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜੀ। देखो इस गल का ध्यान रहे जदों तुहाडे अपने और ज़ाहिर है कि दुश्मन उदों ही तुहाडे घर च वड़दा है तुहाडा नुकसान करदा है। जिवें जंगल की कहानी असी अक्सर सुणांदे हैं कि लकड़हारा जंगल च गया है, उसने देखा बहुत सोहने दरख्त ने, उन्हें कहा जी मैं इन तुहानू आवाज़ कहना मैं कट देना तुहानू सब नू हौली हौली करके। उन्हें कहा नहीं साडे च एक है, तू साडा नुकसान नहीं कर सकता। और इवेंचुअली उससे ही एक दरख्त का जोड़ा है उसने वो दस्ता बनाया कुहाड़ी का और इवेंचुअली उस कुहाड़ी ने उस सारे जंगल को डिस्ट्रॉय किया। सो ज़ाहिर है भी कुहाड़ी का दस्ता अपने बनते हैं। बादलों का किरदार अकाली दल का किरदार किवें उन्होंने एजेंसियां की गेम बिल्कुल जून 84 के घल्लूघारे वेले भी और उस तो बाद लगातारता नाल बादलों का रोल इस बारे तो हुण कोई शक नहीं है। लेटेस्ट जे गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी करवाण च भी ये जिम्मेवार ने। सौदा साहब की जिहड़ी पोशाक उन्हें 10वें पातशाह की पाई, जिवें शशिकांत जिहड़े डायरैक्टर जनरल प्रिजन सन उदों इंटैलीजेंस के सन, उन्होंने कहा जी खुद सुखबीर बादल ने कहा कि साथों बनवाई असी अंदर पहुँचाई और उस दियां फोटोआं भी जिहड़ा फोटोग्राफर अंदर भेजिया उन्होंने 1 लाख रुपया दिता। जे तुसीं सारिआं नूं देखो फिर उसके खिलाफ माफ़ीनामा वापस कराने की लाइन। सो इन्होंने ये तो जोड़ा जो असी तो एक मस्सा रंगड़ की गल करते हैं ये तो 100 मस्से पाओ तो ये एक बादल बनेगा जिस हद तक ये गर्क चुके ने। पर हुण दूसरे पासे एजेंसियां दी जां दुश्मन बात करे अनहोनी देखो भी एक पासे RSS BJP अपनी गेम खेड रहे हैं और ये जीके वर्गे और कल नूं को होर आ जाएगा इस किस्म के टुचे जिहड़े ने अपना काम कर रहे हैं। पर जिन्हां दे हथ अज हुकूमत है पंजाब च कांग्रेस अमरिंदर शो बॉय जिहड़ा कि उस सारे नूं रणजीत सिंह कमीशन रिपोर्ट और दूसरे नूं अपने वोट बैंक लई उन्हां नूं लगदा है कि भी ये इन्हां नूं धक्का वजना ही वजना है ते हुण मैं वड्डा सिंपैथाइजर कि चैक भी 80-80 लाख का करोड़ का जिहड़े दो सिंह गुरजोत सिंह और कृष्ण भगवान सिंह उन्हां दे टब्बरां नूं नाल दी नाल दे दित्ते हैं। पर हकीकत देखो वो जड़ा बिल्कुल एमेच्योर और जड़ा बिल्कुल वो छोकरा जड़ा प्रधानमंत्री बनने के ख्वाब लैंदा है राहुल गांधी वो अजकल 4-6 वो लैसन लूसन उन्होंने दिंदे ने वो फिर बाहर उन्होंने चाढ़ दिंदे ने कि जी जाके तू जरा अपना दस के भी तू वो गधा राहुल गांधी नहीं है। वो जर्मन आया इंग्लैंड च लंडन स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स इधर उधर और उदी बड़ा बाहर आके उन्होंने आप भी नहीं पता लगता है कि भी वो पर ज़ाहिर है कि भी उन्हें अपना जोड़ा वो अपने आप को प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडीडेट एक स्टेज का थ्रो भी करता कांग्रेस ने जो अपोजिशन जोड़ा अलायंस बनाना उन्होंने रौला पाया फिर होया नहीं ये अजे डिसाइड होना पर असी उस गेम दे विच उन्हां दी म्यूजिकल चेयर दी बेईमाना दी कौन बनदा है कौन नहीं दैट इज़ बिसाइड्स द पॉइंट। पर देखने वाली गल ये है कि वो जर्मन च भी इंग्लैंड दे विच अपने कांग्रेस के सैशन च भी और संजय सूरी जिहड़ा कि एक प्रोमीनेंट जर्नलिस्ट है जो उन्होंने इंटरव्यू भी करता है उस भी जो सवाल पूछे जाते हैं तो किस बेशर्मी दे नाल राहुल गांधी कहता है कि जी नवंबर 84 की सिख नस्लकुशी वो तो पहला तो दंगे लफज इस्तेमाल करता है फिर वो कहता जी वो कांग्रेस का कोई लागा दे बहुत माड़ा होया मैं खुद वायलेंस अंडाई मेरा प्यो मर गया मेरी दादी मर गई हिंसा का शिकार हो गई मेरा कोई नहीं है मैं बिल्कुल खिलाफ हाँ और सज़ा मिलनी चाहिए है जिन्हों पर कांग्रेस पार्टी का इस दे विच कोई हथ नहीं। हुण इनू कहंदे एक तो वाइट लाई हुंदी है सफ़ेद झूठ ये तो जिस हद तक जाके एक पासे तो RSS BJP उन्हां दी की गेम है पर जिहड़े उस तो बाद दावेदार ने दिल्ली तखत दे दोबारा कांग्रेस वो किस हद तक जाके और ये इवें ही है जिवें मोदी ने कहा कि जी मेरा तो गुजरात के 2002 मुसलमानों के मारन च कोई हथ नहीं वो तो इंडिविजुअल की गल करता है हालां उहदे च BJP के कारकुन और पार्टी लाइन सारी इनवॉल्व है
ਹੁਣ ਔਰ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਆਕਾ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਨਾਲ ਸੰਜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਸ ਔਲਾਦ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਪਿਓ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਉਹ ਪਲਾਨ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਹਾੜੀ ਦਾ ਦਸਤਾ ਔਰ ਟੁਚੇ ਔਰ ਵਿਕਾਂਦਰੂ ਮਾਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖੋ। ਮੈਂ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਪੜਾਂਗਾ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਡਿਫੈਂਡਸ ਰਾਹੁਲ, ਸੇਜ਼ ਨਾਟ ਕਾਂਗਰਸ, ਸਮ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਨੇਮਡ ਇਨ 84 ਰਾਈਟਸ। ਉਹ ਅਮਰਿੰਦਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਹੈ, ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਂਪਾਂ 'ਚ ਗਿਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਆਈ, ਇਹੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਹੀ ਇਜ਼ ਮਾਈ, ਕਮਲਨਾਥ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਫਰੈਂਡ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਇਨੋਸੈਂਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਰਟ ਗਿਲਟੀ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਉਹ ਤਾਂ ਇਨੋਸੈਂਟ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਵੰਬਰ 84 'ਚ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਲਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਪਿਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਸੰਜੇ ਸੂਰੀ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਸਵਾਲ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਸਾਨੂੰ ਭੈਣ ਜੀ ਅਮਨਜੋਤ ਕੌਰ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 6-7 ਡਿਫਰੈਂਟ ਈਮੇਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਰੈਟਲਡ ਨੇ, ਇਹ ਪਾਵਰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਓਗੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਲਾ ਧਰਾਸ਼ਾਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ, RSS ਦਾ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਤੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪਏਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਵਰਗਾ ਅਖਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਫਾਊਂਡ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਨੀਤ ਖਾਰੇ ਉਹਦਾ ਐਡੀਟਰ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਐਡੀਟੋਰੀਅਲ ਤੋਂ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਿਊਟਰੈਲਿਟੀ ਦੀ ਲਾਈਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਗਵਰਨਰ, ਉਹ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਟਰਸਟ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ RSS ਦਾ ਖਾਸ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ, ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਗੈਦਰਿੰਗ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ 4-5 ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਔਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਯਾਰਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾਅਰੇ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸਲੀ, ਇਧਰ ਜੀਕੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉਧਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਚੈਲੰਜ ਹੋਇਆ, ਜਰਮਨੀ 'ਚ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇਹ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਜ਼ ਇਨ ਦਾ US UK ਵੈਸਟ ਪਰਮਿਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹਾਈਟਨਸ ਮਿਸਗਿਵਿੰਗ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਕੱਲਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੱਲਾ ISI ਨਾਲ ਹੀ ਜੋੜਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ISI ਦੇ ਏਜੰਟ, ਉੱਥੋਂ ਵਾਲੇ ਵੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਖਲੋ ਗਏ, ਔਰ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਔਰ ਇਹ ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੈਸਟ ਪਰਮਿਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਇਹ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ the resounding failure of the August 12 referendum 2020 ਰੈਲੀ ਇਨ ਲੰਡਨ। ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਦੇ ਪਿਓ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 ਰੈਲੀ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਫੇਲ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਕਿ ਵੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਈ YouTube ਤੇ Facebook ਤੇ ਲਾਈਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚੈਨਲ ਲਾਈਵ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, TV 84 ਨੇ ਲਾਈਵ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਤਿਲ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਮਛੱਲਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਫੇਲਿਅਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈਜ਼ ਆਰਡਲੀ ਐਨਫ whetted the appetite of pro-Khalistan elements in the West, especially in the US and UK. Last week, President of Delhi Committee Manjeet GK was allegedly attacked in the US by pro-Khalistan individuals. For those asking what business did DSGMC chief have in the US, the simple answer is
that the Sikh faith allows everyone entry into Gurdwaras irrespective of race and ਹੁਣ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਕਈਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੁੱਟਖਾਣ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤਾਂ ਸਭ ਲਈ ਖੁੱਲੇ ਨੇ, ਰੇਸ ਐਂਡ ਉਹ 16,000 ਮੀਲ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਉਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਉਹਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ, ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਾਦਲ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬੇਅਦਬ ਕਰਾਉਣ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ, ਤੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਰੇਸ ਕਰੀਡ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆ ਸਕਦਾ। ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਪਿਕਚਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ 5 ਵਕਤ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਥਾਂ ਇਕਾਂਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜਿਆ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕੀਰਤਨੀ ਸਿੰਘ ਵੀ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਖਲੋ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਓਪਨਨੈਸ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਵੀ ਬੜੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਨ ਵਿਦ ਦਾ ਹੇਅਰ ਔਰ ਹੰਟ ਵਿਦ ਦਾ ਹਾਊਂਡ, ਅਕਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਤੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੱਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ too was heckled during a town hall meeting in London, but mercifully there was no physical violence involved, nor was the venue a place of worship. ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਬਚ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹਦੀ ਛਿੱਤਰ ਪਰੇਡ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪਲੇਸ ਆਫ ਵਰਸ਼ਿਪ ਸੀ, ਪਰ ਜੀਕੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। A closer examination of the activities of anti-India dissidents abroad reveals that their motivation and determination are directly proportional to the long rope given by the host country. उन्होंने कहा जी ये सीधा proportional है, इदा मतलब है कि जड़ियां host countries ने इंग्लैंड और अमरीका उन्होंने खुली छूट दी हुई है, रस्सी खुली छड़ी हुई है, and it is inversely proportional if that country's national interest, mainly business, are made to suffer. Canadian PM Trudeau's loss of interest in the cause occurred after India gave him a cold shoulder on his official visit to the, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਕਲ ਆ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੰਡਾ ਮੋਢਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਵੇਂ ਹੀ ਯੂਕੇ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਖੁੱਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਸੀ ਛੱਡੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਲਈ। The past has enough markers about the ratcheting up of anti-India activity abroad as a tool of foreign policy. ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਔਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਬੈਲੈਂਸ ਫੋਰਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ। ਦਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬੌਗੀ ਫਸਟ ਰੇਅਰ ਇਟਸ ਹੈਡ ਵੈਨ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਜ਼ ਐਟ ਆਡਸ ਵਿਦ ਦ ਐਂਗਲੋ ਅਮਰੀਕਨ ਏਮਸ ਫॉर द सब कॉन्टिनेंट। ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੀ ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਐਂਗਲੋ ਅਮਰੀਕਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸਬ ਕੌਂਟੀਨੈਂਟ। ਐਂਡ ਨਾਓ ਵੈਨ ਇੰਡੀਆ ਸੀਮਸ ਟੂ ਬੀ recalibrating its foreign policy to a more centrist orientation, the demand for Khalistan is enjoying a fresh lease of life. ਕਿ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵਾਪਸ ਹਮਾਇਤ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਜ਼ ਆਫ ਲਾਈਫ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। The past is also a guide to know how a tactical ploy by Western intelligence snowballed into an uncontrollable demon that ravaged the landscape of Punjab for over a decade. ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ISI ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦਹਾਕਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਸੀ। ਔਰ the cause of anger, a dozen commissions and committees have been unable to bring closure to 1984 can hardly be addressed by tilting at windmills or by being handmaidens of forces who have an axe to grind with their homeland. ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਬੁੱਤਾ ਸਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕਸੋ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਡੀਲਸ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੈਂਸਲ ਕਰੋ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਅਕਲ ਆ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦਾ ਚਾਚਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਚਾਚਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕੇਸ ਇਹ ਬਿਲਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ISI, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੀ
ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਬਾਦਲ ਕੇ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਹਿਣ ਨੂੰ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ISI ਫਲਾਣਾ, ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ 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 ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦਹਾਕੇ 'ਚ ਹੋਇਆ ਇਹ ਐਂਗਲੋ ਅਮਰੀਕਨ ਐਕਸਿਸ ਅਗੇਂਸਟ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਸੀ, ਉਹੀ ਐਂਗਲੋ ਅਮਰੀਕਨ, ਐਂਗਲੋ ਬ੍ਰਿਟਨ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ। ਕਾਸ਼ ਐਂਗਲੋ ਅਮਰੀਕਨਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਿੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਲਈ, ਬਫਰ ਸਟੇਟ। ਕਾਸ਼ ISI ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏ, ਤੇ ਜੇ ਐਂਗਲੋ ਅਮਰੀਕਨ ਤੇ ISI ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿ ਦੇਣ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ਤੇ ਲੈ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖਲੋਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਡਾਂਗਾ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾ ਦਈਏ, ਰਾਤ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਉਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰਗੀ ਅਮਲੀ ਤੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਏ ਕਿੰਨੇ ਪਹਿਲਵਾਨ, ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਖਲੋ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੰਜਾਬ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੇ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪੀਲ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਈਏ। ਵਿਊਅਰਸ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ TV 84 ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਚੈਨਲ ਹੈ। TV 84 ਸਿੱਖਾਂ, ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ, ਭਾਰਤੀਆਂ, ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵੈ ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਹਾਮੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ TV 84 ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੋਨੇਟ ਕਰੋ। ਡੋਨੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ tv84.tv ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੇਪਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵਨ ਟਾਈਮ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੰਥਲੀ ਡੋਨੇਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ TV 84 ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਚੈੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ 36-01 37th Avenue, Long Island City, ਨਿਊਯਾਰਕ 11101 USA, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੇ 5164060694। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਵਿਊਅਰਸ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ।